آج پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا ملے گا۔ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں 22 جولائی کے لیے ہیں۔ مٹی کا تیل 6 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 289 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر۔ منگل کو ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کے فیصلے پر حکومت اور آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کا 23 جولائی رات 12 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا بھی اعلان۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اسٹیک ہولڈرز کی جائز تجاویز سننے کے لیے وزارت کے دروازے کھلے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے کراچی میں ہوگا۔ کمیٹی آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کی ہڑتال میں شامل ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ ایران پر مسلسل 11ویں روز امریکی حملے ہوئے۔ تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ ایرانی شہر تبریز، بوشہر اور سیرک میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کا شمال مغربی علاقے میں ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت کے علی السالم بیس کے قریب ریڈار کمپلیکس اور بوبیان میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ کویت میں کیمپ دوحہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت کا فضائی دفاعی نظام سے ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا اعلان۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربل میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک 3 بارودی ڈرون مار گرائے ہیں۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ عسکری کمان نے خبردار کر دیا کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا ہے جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے نیتنز کے پہاڑوں پہ ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ حملہ جلد ہوگا۔ ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول ایٹمی پروگرام کے معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری ڈیل کی مدت 30 سال تک ہے، جبکہ معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیل سے ممکنہ طور پر سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے خلیج میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان ایک دیانتدار اور مخلص ثالث اور سہولت کار کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور دو طرفہ سیکیورٹی صورتحال اور مؤثر سرحدی انتظام سے متعلق معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں اطراف سے معاشی تعاون کے فروغ، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے امریکی وزیر خزانہ کو پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار اور برآمدات پر مبنی گروتھ کے سفر سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک بہتر رسائی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خود مختار کریڈٹ ریٹنگز میں اضافے پر مبنی مارکیٹ رسائی کے حوالے سے امریکی تعاون کا خواہاں ہے۔ شکرگڑھ میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش جاری ہے۔ بارش کے باعث دریا راوی سمیت تمام ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے انجینئر منظور حسین۔ شکرگڑھ شہر اور گردنوا میں آج دوسرے روز بھی
कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गलियों बाज़ारों में जल थल हो चुका है। बिलखसूस दीनपुर, एंतवाली, मोहल्ला आबकारी, रशीदपुरा के अंदर गलियों में पानी खड़ा है, जिसके बायस शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर दरियाओं और नदी नालों में बहाव की बात की जाए तो दरिया रावी में पाकिस्तान के दाखिली मुकाम नैना कोट पर इस वक्त बहाव जो है वो 35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नाला ऊज में जलाला के मुकाम पर 20,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नाला बई से शकरगढ़ के मुकाम पर 5,500 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस वक्त दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। अगर नाला बई के बहाव में इजाफा होता है तो नशेबी इलाके, बजना कोट और दीगर जो नशेबी इलाके हैं वो उन देहात के अंदर पानी दाखिल होने का अंदेशा है। ज़िली हुकूमत की जानिब से दरियाओं और नदियों के अतराफ जाने पर पाबंदी है। दफ़ा 144 का नफाज है। ज़िली हुकूमत ने शहरियों को हदायत की है कि वो बिला ज़रूरत दरियाओं और नदियों के अतराफ जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी, चकवाल में गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब के बाद तकिया शाह मुराद पुल बहाल ना किया जा सका। आज सुबह होने वाली बारिश के बाद पानी का बहाव तेज़ होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली आवान। अजीबको मैं इस वक्त मौजूद हूँ तकिया शाह मुराद के मुकाम पर। गुज़श्ता साल चकवाल में एक बड़ा सैलाबी रेला इस मुकाम से गुजरा था, जिसके बाद तकिया शाह मुराद और जो आगे दर्जनों देहात हैं उनको मिलाने वाला जो राब्ता पुल था ये उस सैलाबी रेले में बह गया था। एक साल गुजरने के बाद भी उस पुल को दोबारा से तामीर नहीं किया जा सका और यहाँ पे रहने वाले जो इलाका मकीन हैं उनको शदीद इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। और गुज़श्ता रोज़ और आज दिन भर जो बारिश रही है चकवाल, चौसैदन शाह के इलाकों में वो तकरीबन कोई 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मैं त्रिमनी शरीफ गांव का हूँ। मेरी वालदा आज गिरी है उधर सैन में ही, उनकी इधर से टांग टूट गई है और तकरीबन 1 घंटा हो गया। हमने रेस्क्यू को कॉल की थी, वो इधर से गाड़ी गुजर सकती है लेकिन वो इधर से नहीं आए। वो खड़क वाली साइड से होके त्रिमनी पुल पे जाके खड़े हो गए। वो हमको बोल रहे हैं कि उधर से किसी चीज पे ले आओ, नीचे पुली पे हम उनको रिसीव कर ले। मेरे अकब में आपको लोग अपने बाइक वहाँ पे छोड़ने के बाद पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और साथ साथ बाइक को वो हाथों से पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से क्रॉस हो रही हैं। यहाँ पे इलाका मकीनों का मुतालबा यही है कि इस राब्ता पुल को जल्द अज जल्द दोबारा से बहाल और तामीर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत पर मबनी मुल्क का पहला ग्लोबल वर्चुअल स्कूल कायम कर दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगी अरूबा इब्राहिम। जी, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी लाखों बच्चे मयारी तालीमी सहूलियात से महरूम हैं, खसूसन दूर दराज और पसमानदा इलाकों के बच्चे जहाँ अच्छे असातिज़ा और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई आज भी एक बड़ा चैलेंज है। और इन्हीं मसाइल को टैकल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ग्लोबल वर्चुअल स्कूल का आगाज़ किया है। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके गुलबहार में मौजूद हूँ, जहाँ पर न सिर्फ सूबे का बल्कि मुल्क का पहला ग्लोबल वर्चुअल स्कूल कायम किया गया है। ये इदारा दरअसल सूबे के लिए एक मरकज़ी तालीमी हब के तौर पर काम करेगा, जहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम्स के ज़रिए दीगर स्कूलों तक तदरीसी मवाद, तालीमी सरगर्मियाँ और जो है लेक्चर्स की रसाई फराहम की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल कंसल्टेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ है हमारी जो मेन फैसिलिटेशन सेंटर में वो है हमारी डिजिटल क्लासरूम्स, जिनके थ्रू टीचर्स अपने लाइव सेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरे सूबे में। उसके अलावा हमारे पास पॉडकास्ट रूम है ताकि हम एजुकेटर्स को इनवाइट करके उनके साथ प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर सकें। फिर हमारे पास पूरे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे हम टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन पे और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के वेंचर्स पे हम ट्रेन कर सकें। और ये सारा सिस्टम जो है वो सेंट्रल पोजीशन रखता है जो पूरे सूबे में यहाँ से रसाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां ज़िंदगी को आसान बनाया, वहीं जराइम पेशा अनासर ने भी अपने तरीक़ा वारदात बदल लिए हैं। नई टेक्नोलॉजी और बदलते जराइम ने पुलिस के लिए भी नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। हैदराबाद से अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में रवां साल जराइम की वारदातों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कत्ल की 20, इक़दाम कत्ल की 75, रेप की 13, डकैती की 12, राजनी घरों और दुकानों में चोरी और डकैती की 80 से ज़ायद, मोटरसाइकिलें और कारें चोरी और छीनने की 190 से ज़ायद वारदातों समेत मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शहरी निशाना बने, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। मुतासरा शहरियों का कहना है कि मुतादिद वारदातों में या तो मुकदमात दर्ज नहीं होते या फिर मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो पाते। साइकिल चोरी हुई है सकी पीर की हदूद से, तो अभी तक मैं जा जाके थक गया हूँ। तो खवातीन को भी नहीं बख्शा जाता है, उनके साथ भी
वारदात पेश आ जाती हैं। डॉक्टर लाइन से लेके कैंट की बात करूँगा, 7 वारदातें चोरी की हो चुकी है। तो उसके अलावा ये है कि उसमें रिकवरी का रेशो 0/0 है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 57 जराइम पेशा गैंग्स को ख़त्म किया गया, जबकि 4000 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। हमारा मकसद यही है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जान व माल की इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने हमें ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें हम एक टेक ओरिएंटेड अप्रोच अपनी रख रहे हैं पुलिसिंग में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जराइम की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दावे अपनी जगह, ताहम शहरियों का कहना है कि जराइम की वारदातों में इजाफे को रोकने के साथ जब तक तफ्तीश का निज़ाम मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक अमन व अमान का क़याम महज ख्वाब होगा। पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कोयटा में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। 5 बच्चे सेहतमंद हैं। राशिद सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा के इलाके नौहिसार से ताल्लुक रखने वाली खातून ने निजी अस्पताल में बेवक्त 5 बच्चों को जन्म दिया। नौज़ायदा बच्चों में 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कबल अज़ वक्त पैदाइश के बायस बच्चों का वजन मामूल से कम है, ताहम उन्हें खसूसी निगहदाश्त की नर्सरी में रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं और 2 बेटे पैदा हुए। वेट इस तरह है, बच्चों के वेट पे, वज़न पे डिपेंड करता है। 1.2 kg, 1.4 kg, 1. जो लास्ट है 1.7 kg। मेडिकल में 2.5 kg से 3.5 kg तक नॉर्मल होता है। बच्चों का वज़न थोड़ा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब किराए खा रहा है, एक्टिव है। नौमौलूद बच्चों का वालिद सोहबत खान ट्रक ड्राइवर है। इसकी माहाना आमदनी तकरीबन 45,000 रुपए है। इसकी औलाद में पहले 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। महदूद आमदनी के बावजूद वो अपने बच्चों की पैदाइश पर बेहद खुश है। बड़ी खुशी महसूस हो रहा है। अल्लाह ने जो है ना इतने 5 नेमतों से नवाजा किया है। खुशी तो बड़ी खुशी है। हालांकि बंदे को एक देते हैं वो भी इतने खुश होते हैं, अल्लाह ने मुझे 5 दिए तो ये तो बड़ी खुशी है। सोहबत खान बेक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश पर बेहद खुश है। ताहम निजी अस्पताल में ज़िचगी, ऑपरेशन और इलाज की मद में 3 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात ने उसे शदीद माली मुश्किलात से 2-4 कर दिया है, लेकिन वो पुरुमीद है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनके लिए आसानियाँ और बेहतर रिस्क ज़रूर पैदा फरमाएगा। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का आज आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ के बाद मुल्क भर से आए ज़ायरीन की वापसी शुरू हो जाएगी। मज़ीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी दिन है। इख्तितामी दुआ 1 बजे करवाई जाएगी और इस आखिरी दिन जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मुकामी तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस उर्स के आखिरी दिन जो है वो ज़करिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त दरगाह के अहाते में मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर के नामवर उलमा कराम शिरकत करेंगे और वो साहिब मज़ार की बरसगीर पाको हिंद में जो दीनी खिदमात हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और उसके बाद इस दरगाह के गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे MNA ज़ैन कुरैशी जो है वो इख्तितामी दुआ करवाएंगे और उसके बाद ये 3 रोज़ा उर्स जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये दरगाह किला कोना कासिम बाग पर वाक़या है और इस दरगाह पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता ही खुला रखा गया है और लोगों को मुकम्मल तलाशी के बाद दरगाह में जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी, कबायली अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चियों को कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन मुहिम की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। तफसीलात बताएंगे अली अफजल अफजाल। ज़िला कुर्म समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 9 साल से 14 साल के बच्चियों को कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने की खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। इस हवाले से पारा चिनार के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ज़िली इंतज़ामिया और महकमे सेहत के अफसरान ने वैक्सीनेशन के इस मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से खुसूसी तजावीज़ लिए। यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नवाज़ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि
اس ویکسینیشن مہم کی اہمیت کیا ہے؟ 9 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں کو یہ ویکسین دی جائے گی. اس کا بنیادی مقصد 9 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں کا مستقبل اس موذی مرض سے بچانا ہے. اس سلسلے میں میڈیا نمائندگان، علماء کرام، کمیونٹی کے تمام معزز ممبران، اسکول ٹیچرز، سب اسٹیک ہولڈر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مہم میں تعاون کر کے اس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. سینٹرل ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی. بھارتی والی بال ٹیم کو بھارتی حکومت نے پاکستان جانے سے منع کر دیا ہے. اسلام آباد میں سینٹرل ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ 29 جولائی تک جاری رہے گی. منگل کو کاوا ٹرافی کی تقریبی رونمائی میں ایونٹ میں حصہ لینے والے ممالک کے کپتانوں نے شرکت کی. ٹورنامنٹ میں میزبان پاکستان، بنگلہ دیش، قازقستان، نیپال، سری لنکا اور ازبکستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی. بھارتی ٹیم نے اپنی حکومت سے اجازت نہ ملنے کے باعث شرکت سے معذرت کر لی. چیئرمین پاکستان والی بال فیڈریشن چودھری یعقوب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حکومت پاکستان نے بھارتی ٹیم کو ویزوں کی مکمل یقین دہانی کرائی تھی، مگر بھارت نے ایک بار پھر کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا. انہوں نے کہا کہ کاوا ٹورنامنٹ پاکستان کے لیے عالمی رینکنگ کے لحاظ سے اہم ہے. فیفا ورلڈ کپ فائنل کے اختتام پر ہونے والے ناخوشگوار واقعات کے ارجنٹینا کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیفا نے ڈسپلنری اور اخلاقیاتی پروسیکیوٹر مقرر کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق جھگڑے میں ملوث کسی بھی کھلاڑی یا کوچ کو معطلی کا سامنا اور ارجنٹائن فٹ بال ایسوسی ایشن پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق فیفا نے تصدیق کی ہے کہ ورلڈ کپ فائنل کے اختتام پر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کے باعث ارجنٹینا کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی. فیفا نے ڈسپلنری اور اخلاقیاتی پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے جو فائنل میچ کے بعد کے واقعات کا جائزہ لے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق جھگڑے میں ملوث کسی بھی کھلاڑی یا کوچ کو معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ارجنٹائن فٹ بال ایسوسی ایشن پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. اتوار کو ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست کے بعد جب اسپین کے کھلاڑی فتح کا جشن منانا شروع کر رہے تھے تو ارجنٹینا کی ٹیم اور کوچنگ سٹاف کے بعض ارکان کی ان سے تلخ کلامی اور مار پیٹ ہوئی تھی. ابتدائی طور پر فیفا نے اطلاع دی تھی کہ ریفری نے ارجنٹینا کے ایک کھلاڑی لیانڈرو پیراڈیز کو ریڈ کارڈ دکھایا تھا، لیکن کچھ دیر بعد پیراڈیز کا ریڈ کارڈ ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا. ورلڈ کپ میں ارجنٹائن فٹ بال ایسوسی ایشن کو انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل کے بعد پلیئرز کی جانب سے اٹھائے گئے بینس کی وجہ سے ممکنہ جرمانے کا امکان ہے. سی ایم پنجاب لیگ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے نام سامنے آ گئے ہیں. سی ایم پنجاب لیگ 3 سے 9 اگست تک لاہور کے مختلف گراؤنڈز میں کھیلی جائے گی. سی ایم پنجاب چیمپئن لیگ سے متعلق ڈی جی اسپورٹس پنجاب طارق قریشی کی زیر صدارت اجلاس میں ٹیموں کے ناموں کا فیصلہ کیا گیا. چیمپئن لیگ میں لاہور لائنز، بھاولپور نواب، فیصل آباد ہاکس، سرگودا شاہین، پنڈی پینتھر، گجرانوالا وارئرز، گجرات تھنڈرز، لاہور اسٹرائکرز، ڈی جی خان ٹائٹن، لاہور ٹائیگرز، ملتان میورز اور ساہیوال اسٹالینز ایکشن میں ہوں گی. سی ایم پنجاب چیمپئنز لیگ میں مردوں کی 12 اور خواتین کی 4 ٹیمیں شریک ہوں گی. سی ایم پنجاب چیمپئنز لیگ کے مقابلے 3 سے 9 اگست کو ہوں گے. اجلاس میں پی سی بی کے سینئر مینیجر ڈومیسٹک اسامہ شہرون اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان ریلوے اسپورٹس بہزاد انور بھی شریک ہوئے.